morning, my dear students. In the last class, we have started with that is the taxonomy, classification, and taxonomy hierarchy. So now come to the point regarding this classification and taxonomy concern. So in the last class, we tried to understand about the binomial nomenclature. In that binomial nomenclature, actually Carolus Linnaeus has framed rules concerned with how to follow this binomial nomenclature. It should be of effective one. So regarding this binomial nomenclature, yesterday I explained you something about what is this binomial nomenclature and how best it is applicable for identification and naming the newly discovered any kind of plant specimens or else the animal specimens. So it is very useful in our that is regarding the classification of newly discovered plants and animal species. Well, so we know the two centers, one is ICBN and another one is ICZN. So ICBN is concerned with International Code for Botanical Nomenclature, and ICZN is make use in naming, that is the scientific name to be given to the newly discovered plants and animal species by means of ICZN, International Code for Zoological Nomenclature. So these two are helping us making a systematic that is the classification of any kind of plant and animal species. So rules are applicable. So before going to naming the plant or an animal, we have to compulsorily follow the 5 rules which are framed by Carolus Linnaeus. Among them, first thing is, so the name of an organism must have the 2 names anteli. So andre idralli the first name is called the genus name and second name is called as the species name ಅಥವಾ species epithet ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So andre compulsorily all organisms must have the 2 names antೇಳಿ, genus name and species name. Next, second rule ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so among the genus and species name, the first alphabet of the genus should be compulsorily in capital form. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಉಳಿದವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ must be written in italic form ಅಂತೇಳಿ, italic ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ italics. ಸಪೋಸ್ ಅದು italic ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ the word should be underlined. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು italic ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್ should be ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ನು ಫಿಫ್ತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಸ್ ಆಥರ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್. Author's citation. It should be written in author's citation. Then later that indicates that the person who first discovered and explained and given the name to that one will be this person. For example, Mangifera, Indica, Lin ಅಂತ ಇದೆ.
ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಲಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಈವನ್ ಇಂಡಿಕಾ ಇದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇದೆ. ಜೀನಸ್ ನೇಮಿನ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕರಲಸ್ ಲಿನ್ನೇಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಥರ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಥರ್ಸ್ ಸೈಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಕರಲಸ್ ಲಿನ್ನೇಯಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ or tree ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ in the field of classification. Now come to the point. So after understanding about this rules of binomial nomenclature, now today let us try to understand about that is the classification. Classification, most important one. So one question arises in our mind. What is classification until? It is nothing but the process of assigning the plant or an animal species into a respective category based on available characters. Characters ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವು? ಅವು characters may be the external, the characters may be the internal, ಅಥವಾ cytology or the morphological features, phylogenic characters. Phylogenic ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is based on the genetic character ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಲೋಜೆನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಬಾಹ್ಯ ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನಾಟಮಿ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೌ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲಿ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅನಾಟಮಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ, ಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಫಿಲೋಜೆನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ we are going to consider, okay, this plant or an animal is going to belong to the following type of that is the group ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ where the organisms are grouped into convenient categories. Based on some easily observable characters. Easily observable characters. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೇ scientific method of explaining the definition of this classification must be. So it is the process where the organisms are grouped into convenient categories. This is most important. ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ,
ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಕೆಟಗರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಒಂದು ಏನು ಅನಿಮಲ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಟೈರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲಸ್ ಲಿನ್ನೇಯಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಿನ್ನೇಯನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ one. So taxonomy nothing but systematics. What is the meaning of this term called taxonomy ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಅದರ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ಕೆಟಗರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಅನ್ಬೋದು, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ಬೋದು, ಕೆಟಗರಿ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಟಗರಿ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And all taxons ಅಥವಾ categories are combinedly called as a taxa. Entire thing is called taxa. ಆದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕೆಟಗರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ನಮಿ ಅಂದರೆ ನಾಮಿಕ್ಲೇಚರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿನಿಯನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ. ಲಿನಿಯನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ನೀವು ಯಾವುದರಿಂದ ಕರೆದು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ, ಲಿನಿಯನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಂತ. ಲಿನಿಯನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಹಾನರ್ ಅಂದರೆ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಏನಪ್ಪ. ಲಿನಿಯನ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಲಸ್ ಲಿನ್ನೇಯಸ್ ಹಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ಅಥವಾ ಲಿನಿಯನ್ ಹೈರಾರ್ಚಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ, ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ. ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ನೀವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್, ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈರಾರ್ಚಿಯನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಟಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು. ನಾನು ಇವನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟಗರಿ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ
ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಮಂತ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ? What is taxonomy? The scientific term for each category. The scientific term for each category ಅಥವಾ step or rank is called taxa. ಅದನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And many such categories are called taxa. TAXA. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ TAXON, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಆಸ್ TAXON, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಕ್, that is called as a taxon, and many such categories are called taxa anteli agutte. Next step alli so munde what is taxa? Next, what is taxonomy? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಲ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ, ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯೋಣ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ structure of an cell, ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, another one is called evolutionary relationships, and other characters. Living organisms are classified into different taxa. Living organisms are classified into different taxa. So our different taxa ಆಗಿ ನಾವು ಕರೋಣ, and this process is called taxonomy ಅಥವಾ systematics. Taxonomy or else it is also called as a systematics ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ just once let us try to understand what is this taxonomy
matrix means, just you observe here, based on the internal and external structures. ಅಂದರೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅನಾಟಮಿ ನಮಗೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಒನ್ we are going to consider the one character. So that is helpful. Next one is the structure of an cell. Andre what is the structural feature of the cell anna ನಾವು structure of the cell ಅನ್ನು ಓದಿರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ cytology is there. So cytology, it is the branch of biology which deals with the study about the cell and its structure and everything. So that is the one branch is more helpful for us. Next, development process. How actually the development taken place until. Another one is the evolutionary relationship. So what is the meaning of this term called evolutionary relationship until? So evolutionary relationship, it is all concerned with the phylogenic until it is called as a phylogenic relationship. Phylogeny ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the family tree is nothing but the family tree. Phylogenic relationship based on the genetic character. So genetic character, by considering the genetic character, we are going to systematically arrange the organism into a respective category or the group. So this is all concerned with the systematic relationship or taxonomy. Okay, and in general other characters are also considered for these living organisms, and we are going to classify an entire organism into a systematically into a respective group. That is called as taxonomy. That is called as taxonomy. So next, now I am going to write the ascending form of the taxonomic hierarchy. How to write this taxonomic hierarchy? Just to see. Tomorrow I will continue with the remaining part of this chapter. Thank you very much.